శ్రీశైలం ఎడమగట్టు కాలువ సొరంగ మార్గంలో సహాయ చర్యలు ఆగిపోయాయి. ప్రమాద స్థలి వద్దకు చేరుకుని శిథిలాల్లో చిక్కుకున్న వారిని కాపాడేందుకు చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు అవాంతరాలు ఎదురయ్యాయి. సొరంగ మార్గంలో 11 కిలోమీటర్ల వరకు మాత్రమే ట్రైన్ వెళ్లగలుగుతోంది. ప్రమాదం జరిగిన స్థావరానికి ముందు బురద నీరు కనిపించడంతో సహాయక చర్యల కోసం ముందుకు అడుగులు వేయలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. అక్కడి నుంచి మరికొంత దూరం నడిచి వెళ్లిన ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందానికి ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఎదురయ్యాయి. దీంతో శిథిలాల కింద చిక్కుకుపోయిన కార్మికులను రక్షించే ప్రయత్నాలు సాగలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ముందుకెళ్లేందుకు పరిస్థితులు అనుకూలించకపోవడంతో సహాయక చర్యలు స్తంభించాయి. శ్రీశైలం ఎడమగట్టు కాలువ సొరంగ మార్గంలో సహాయక చర్యలు ఆగిపోయాయి. ప్రమాద స్థలి వద్దకు చేరుకుని శిథిలాల్లో చిక్కుకున్న వారిని కాపాడేందుకు చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు అవాంతరాలు ఎదురయ్యాయి. సొరంగ మార్గంలో 11 కిలోమీటర్ల వరకు మాత్రమే ట్రైన్ వెళ్లగలుగుతోంది. ప్రమాదం జరిగిన స్థావరానికి ముందు బురద నీరు కనిపించడంతో సహాయక చర్యల కోసం ముందుకు అడుగులు వేయలేని పరిస్థితి నెలకొన్నట్లు సమాచారం. అక్కడి నుంచి మరికొంత దూరం నడిచి వెళ్లిన ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందానికి ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఎదురయ్యాయి. దీంతో శిథిలాల కింద చిక్కుకుపోయిన కార్మికులను రక్షించే ప్రయత్నాలు సాగలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ముందుకెళ్లేందుకు పరిస్థితులు అనుకూలించకపోవడంతో సహాయక చర్యలు స్తంభించాయి. ఎస్ఎల్బీసీ ఘటనకు సంబంధించి ఇప్పటికి కూడా సహాయ చర్యలు ముమ్మరంగా కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందం ప్రత్యేకంగా ఈ రెస్క్యూ ఆపరేషన్లో కొనసాగుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. మనతో పాటు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ డిప్యూటీ కమాండర్ సుఖేందర్ సార్ ఉన్నారు. మరిన్ని వివరాలు అడిగి తెలుసుకుని సార్ చెప్పండి. बोलिए सब आप कैसे कर रहा पूरा आप रेस्क्यू ऑपरेशन कैसा हो रहा है सर? ये आपको जो दिख रहा है, ये टनल हेड दिख रहा है। यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर और 650 मीटर का टनल खोदा जा चुका है, ड्रिल किया जा चुका है। और टनल ड्रिल करने की जो मशीन है, टनल बोरिंग मशीन, वो 13.5 किलोमीटर के आगे है। तो कल हमारी एक छोटी टीम अंदर गई थी। जो अंदर फंसे हुए विक्टिम्स हैं, जो 8 विक्टिम्स के बारे में बताया जा रहा है जो फंसे हुए हैं अंदर, उनको ढूंढने के लिए हम अंदर गए थे। तो हम लोग 13.5 किलोमीटर तक का एरिया कवर कर चुके थे। 13.5 किलोमीटर पे हमें टनल बोरिंग मशीन की जो टेल एंड है वो हमें दिखाई दिया। हम वहाँ तक चले गए थे। जाने के बाद हमने देखा कि काफ़ी डेब्रीज उस एरिया में हैं, जिसको अगर नहीं हटाएंगे तो जो अंदर ट्रैप्ड विक्टिम्स हैं उनको निकालना मुश्किल होगा। तो हम ये किस तरह से करेंगे ये देखने के लिए ही हम लोग गए थे। और हमने जाके पता करने की भी कोशिश की जो 8 लोग हैं वो कहाँ हैं। तो हमें खैर ये तो नहीं पता चल पाया कि वो लोग कहाँ हैं, कोई जवाब उनकी तरफ से हमें नहीं मिला, क्योंकि 13.5 किलोमीटर का जो एरिया है जहाँ तक हम गए थे उसके आगे भी 200 मीटर का टनल रह जाता है। तो उस एरिया में वो कहीं होंगे। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता चल पाया है कि वो लोग कहाँ हैं, उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। बीच में 11 किलोमीटर के बाद से पानी जमा हुआ है, 2 किलोमीटर लगभग पानी है। तो पानी निकालने का प्रोसेस है, डीवाटरिंग प्रोसेस चल रहा है। जैसे ही पानी निकल जाता है उसके बाद हम अपना रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन शुरू करेंगे। जो डेब्रीज हैं उसको बाहर निकालेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कहाँ है। मट्टी तो ज़्यादा है और पानी भी ज़्यादा है, वो कैसे निकल रहा है सब? कैसे क्या कर रहे हो? इनके पास जो यहाँ के कंपनी है, इनके पास पानी निकालने के लिए मोटर्स बने हुए हैं। तो हम लोग कल गए थे तो वहाँ पे हमने देखा कि मोटर पानी के ऊपर है, तो मोटर को चालू किया जा सकता है। और उसके बाद मोटर चालू किया गया है। तो मोटर चलने के बाद पानी डीवाटरिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और डीवाटरिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो जितना समय लगता है 3-4 घंटे का समय लगना चाहिए पानी निकालने के लिए। उसके बाद फिर जो डेब्रीज निकालने का और जो विक्टिम्स है उनको सर्च करने का प्रोसेस चालू होगा। अब यही रास्ता है सब और दूसरा कुछ रास्ता है क्या? नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, यही रास्ता है। आपको इसी रास्ते से जाना है। और ये जो लोकोमोटिव आप दिख रहे हैं, इस लोकोमोटिव का हम इस्तेमाल करते हैं अंदर जाने के लिए। मैंने पहले ही बताया कि 11 किलोमीटर के बाद से पानी जमा है। तो यहाँ से लेके 11 किलोमीटर तक का हम सफ़र इस लोकोमोटिव से किए थे कल।
और उसके बाद जो 2 किलोमीटर का पैच है जो हमने कवर किया था 13.5 किलोमीटर में, तो वो पैच इसके साथ ये साइड में आप देख रहे हैं कन्वेयर बेल्ट है, इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर हम चढ़ के गए थे। 2 किलोमीटर का पैच इस कन्वेयर बेल्ट पे हमने कवर किया था। तो अभी पानी जैसे ही निकल जाता है तो लोकोमोटिव को और 2 किलोमीटर तक हम ले जा सकेंगे और हमारा रिस्पांस प्रोसेस भी थोड़ा सा फास्ट होगा। अब पानी निकालना बोला तो लेंथ प्रोसेस है सर, वो इसलिए। और कितना टाइम लगेगा ये करने के? आफ्टरनून हो जाएगा कैसे? नहीं, आप मतलब जो विक्टिम्स है उनकी बात कर रहे हैं। हाँ, असल में हमें पता नहीं चला है अभी तक कि उनकी लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ है, और जैसे मैंने पहले ही बताया कि 13.5 किलोमीटर के बाद से लगभग 200 मीटर का पैच रह जाता है जहाँ पे डेब्रीज हैं, काफ़ी डेब्रीज हैं, और जब तक वो डेब्रीज साफ़ नहीं होता है तब तक हमें पता नहीं चल पाएगा कि वो कहाँ है और उनको किस तरह से हम निकाल पाएंगे। तो इसमें एग्जैक्टली कह पाना बहुत मुश्किल है कि कितना समय लगेगा, फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, देखिए कितना जल्दी हो सकता है। ఇది మనం చూస్తున్నాం రెస్క్యూ ఆపరేషన్ ఎన్డీఆర్ఎఫ్ దళాలు మాత్రం తీవ్రంగా కృషి చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. మనం చూస్తున్నాం ఎస్ఎల్బిసి సొరంగం వద్ద ఉన్నాం. ఈ సొరంగం వద్ద కూడా ఇప్పటికే మూడు టీంలు కూడా వెళ్ళిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఇప్పటికే తెలంగాణ ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందం అలాగే ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందంతో పాటు సింగరేణి బృందం కూడా ఇప్పటికే వెళ్ళి వచ్చిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. అయితే ఒక టీం వెళ్ళి రావడానికి దాదాపు 3 గంటల సమయం పడుతుంది. ఆ నేపథ్యంలో చాలా సమయం మాత్రం పడుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడికైతే దాదాపు ఎక్కువ నీరు పేరుకుపోయిన నేపథ్యంలో ఆ నీటిని బయటికి తీయాలని చెప్పేసి కూడా అధికారులు చెప్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు కూడా అదే భావిస్తున్నారు. అంటే లోపలికి వెళ్ళి లోపల 11 కిలోమీటర్ల తర్వాత లోపలికి వెళ్ళాలని పరిస్థితి ఉంది. మనం చూసాం రైలు మార్గంలో 11 కిలోమీటర్ల వరకు మాత్రమే వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత కాలినడకలు వెళ్లాల్సి ఉంది. ఆ తర్వాత మట్టితో పాటు భారీగా నీరు నిలిచిన నేపథ్యంలో ఆ నీటిని తోడేస్తే తప్ప బయటికి సురక్షితంగా వాళ్ళు తీసుకురాలేని పరిస్థితి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఎలా చేయాలని చెప్పేసి కూడా బృందాలు అయితే లోపలికి వెళ్ళిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఆ బృందాలు దాదాపు ఉదయం 3 గంటల ప్రాంతంలో వెళ్ళిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. అయితే ఈ సొరంగం మార్గం మినహాయిస్తే మిగతా ఏది కూడా లేకపోవడంతో ఇదే మార్గం ద్వారానే, ఈ సొరంగం మార్గం ద్వారానే పూర్తి స్థాయిలో ఏదైతే లోపల 8 మందిని సురక్షితంగా తీసుకురావాలంటే ఇది ఒక్కటే మార్గం ఉన్న నేపథ్యంలో కూడా అదే దిశగా అధికారులు కావచ్చు, అంటే ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు కూడా ఆ దిశగానే కృషి చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. అంటే నీటిని తోరేయాలంటే దాదాపు 6-7 గంటలు పట్టే అవకాశాలు ఉన్న నేపథ్యంలో మధ్యాహ్నం తర్వాత ఈ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ తర్వాత నీటినన్నింటికి బయటికి తోసేసిన తర్వాతనే ఒక క్లారిటీ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్టుగా ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు చెప్తున్నాయి. ఏది ఏమైనప్పటికీ లోపల ఉన్న 8 మందిని సురక్షితంగా తీసుకువచ్చేందుకు అన్ని బృందాలు కూడా ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందం, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందంతో పాటు సింగరేణి కార్మిక బృందం కూడా పూర్తి స్థాయిలో కృషి చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. అధికారులు కూడా అహర్నిశలు ఇక్కడే ఉంటూ ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్న పరిస్థితి అయితే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఇది తాజా పరిస్థితి. శ్రీనివాసరావు నందచారి, హెచ్ఎంటీవీ, మహబూబ్నగర్. శ్రీశైలం ఎడమగట్టు కాలువ సొరంగ మార్గంలో సహాయ చర్యలు ఆగిపోయాయి. ప్రమాద స్థలి వద్దకు చేరుకుని శిథిలాల్లో చిక్కుకున్న వారిని కాపాడేందుకు చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు అవాంతరాలు ఎదురవుతూ ఉన్నాయి. రైట్, ప్రస్తుతం సిచ్యువేషన్ ఏం జరుగుతోంది అక్కడ పూర్తి సమాచారం అందించడానికి లైవ్ లో మా ప్రతినిధి నరేంద్రాచారి సిద్ధంగా ఉన్నారు. నరేంద్రాచారి, సహాయక చర్యలు చేయడానికి అవాంతరాలు ఎదురవుతున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. సో ప్రస్తుతం ఎటువంటి ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు? శిలా, ఎస్ఎల్బిసి సొరంగంలో ప్రమాదం జరిగి 24 గంటలు గడిచిపోయినా సహాయక చర్యల్లో మాత్రం ఎలాంటి పురోగతి మాత్రం కనిపించడం లేదు. రాత్రి నుంచి కూడా ఎన్డీఆర్ఎస్ బృందాలు పూర్తి స్థాయిలో సహాయ సహకారాలు చేసేందుకు కూడా పూర్తి స్థాయిలో అక్కడికి చేరుకున్నప్పటికీ చర్యల్లో మాత్రం ఎలాంటి పురోగతి కనిపించలేదు. అంటే సొరంగం మార్గంలోకి వెళ్లేందుకు పూర్తిగా మార్గాలన్నీ కూడా మూసుకుపోయిన నేపథ్యంలో కూడా దాదాపు 11 కిలోమీటర్ల వరకు మాత్రమే బృందాలు వెళ్ళే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అక్కడి నుంచి మేరగా 1 కిలోమీటర్ మేర నడుచుకుంటూ వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. అయితే అక్కడ సొరంగం ఉన్నటువంటి ప్రాంగణంలో భారీగా మట్టి దిబ్బలు అలాగే కాంక్రీట్ దిబ్బలు పడిపోయిన నేపథ్యంలో కూడా అక్కడి నుంచి వెళ్లేందుకు బృందాలకు చాలా కష్టసాధ్యంగా మారిపోయింది. దీంతో సహాయ చర్యలు పూర్తిగా
నిలిచిపోయినాయని చెప్పక తప్పదు. దాదాపుగా అన్ని బృందాలందరూ కూడా ఎన్డీఆర్ఎస్ బృందాలతో పాటు ఇటు చాలా అధికారులందరూ కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఈ సహాయక చర్యల్లో ముమ్మరంగా చేపట్టినప్పటికీ కూడా అది పూర్తిగా ముందుకు సాగని పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. దాదాపు 24 గంటలు గడిచిపోయింది ఈ సంఘటన చోటు చేసుకొని. అయినప్పటికీ కూడా అక్కడ సహాయ చర్యల్లో మాత్రం పూర్తిగా వెనుకడిగే ఉందని చెప్పక తప్పదు. అయితే సొరంగ మార్గంలో లోపలికి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా సొరంగ మార్గంలో చాలా అవాంతరాలు ఏర్పడుతున్నాయి. భారీగా మట్టి రైట్, థ్యాంక్ యూ నరేంద్రచారి.